पत्रकारां दी जुबान किहने बंद की सब तो पहला इस देश च? इंदिरा गांधी ने की। तो बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, जदों ये गल्लां वापरदियां ने तां ये जो कुछ हुंदा हैगा इन्हां दी नेचर सेम हुंदी आ। अग लाउण वाली गल तां ना करो ना, तुसीं किसी दी चमचागिरी करनी उहदे नाल कोई फर्क तां नहीं पै रिहा, किसी नूं किसी दा नुकसान तां नहीं हो रहा, तुहाडी चमचागिरी नाल किसी दा नुकसान नहीं हो रहा। पर जदों तुसीं इस तरह दीयां खबरां दिखाओगे जिहदे नाल पूरे धरने नूं अग लग सकदी है, हज़ारां लोग बैठे ने उत्थे, हज़ारां लोग उत्थे सड़के सवाह हो सकते हैं। हालांकि खुदकुशी सीगी ते इहनूं अग ला के एक होर रंगत दित्ती गई आ कि मीडिया दा फर्ज नहीं बनदा। हालांकि लोकतंत्र दा चौथा थंम किहा जांदा, मीडिया दा भी तां फर्ज बनदा ना। ਅਸੀਂ नहीं कहते रिपोर्ट ना करो, हर घटना रिपोर्ट होनी चाहिए है, यह पत्रकार का काम है, ये मीडिया का काम है। कोई इदारे की लीनिंग जी मर्जी हो सकती है, रिपोर्टिंग करना उसका काम है, पर यही जी रिपोर्टिंग ना करो जिहदे नाल दंगा हो जाए। तो शांतमई प्रोटेस्ट नूं डीरेल करने के लिए कोझियां साजिशां हो रही ने, अग लाउण दीयां कोशिशां हो रही ने। फिरकू गल जिहड़ी बीजेपी का एक पक्का एजेंडा कि हर गल नूं फिरकू रंग दे दो, वो गल नूं भी फिरकू रंग देण दी, धार्मिक रंग देण दी कोशिश की जा रही। तो इसनूं आपां राजनीति दे नाल जोड़दे हां तां इलैक्शन भी सिर ते आ रहे ने, 22 दे इलैक्शन आ रहे ने, कि इस दे विच अपनी फिक्रमंदी आ जिहड़ी ओह वध नहीं जांदी। ਇਹ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਕਲਚਰ कौन आ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜੱਗੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਾਂਡ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਜਿੰਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕੁੱਟੇ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਆ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧਰਨੇ ਤੇ 27 ਤਰੀਕ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜੇ इस तरह की कोई गल, दिल्ली के जिमें कतलेआम होए दोबारा ना वापर जान। 84 च की होया, 84 च की होया? मान लो 2 लोगों को तुसीं मनदे हो उन्होंने गोलियां मारियां, उन्होंने लिए सारी सिख कम्यूनिटी को टारगेट करो, सारी सिख कम्यूनिटी को टारगेट किया गया, भोले भाले सिखां जिन्होंने बेचारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ भी नहीं पता होना कि बहुते सिख तो उन्होंने चो होणगे जिहड़े बेचारे शिकलीगर सिख सी, उन्होंने घरां च गया। कपिल मिश्रा वर्गे लीडर की कर रहे सी? नफरत की बोली बोल रहे सी, पुलिस कोल खड़े सी, ਵੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਟੁੱਕ ਦਾਂਗੇ, ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ? ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ? ਕੀ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ? ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਾਈ ਹੈ ਔਰ ਹੋਣੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਸਭ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। किसानों हो जाओ सावधान कि बीजेपी किसानी धरने नूं अग लाउण दी साजिश कर रही आ, कि किसानी धरने नूं तहस-नहस करना चाहुंदी आ। एक निजी आतमदाह दी घटना नूं किसानी संघर्ष दे नाल जोड़िया गया। की चाहुंदी आ बीजेपी? की करना चाहुंदी आ बीजेपी? इसे ही गल नूं अज राजनीति डी-कोड दे विच डी-कोड करांगे यादविंदर सिंह दे नाल। सो यादविंदर जी, जिस तरह एक निजी घटना नूं आधार बनाया गया, आतमदाह दी घटना सी पर उसनूं किसानी अंदोलन दे नाल जोड़िया गया, की करना चाहुंदी है बीजेपी? की तहस-नहस करना चाहुंदी है सब कुछ किसानी संघर्ष नूं? देखो, सब तो पहली गल तो यह है कि ये घटना एक परिवारक लड़ाई है और होनी माड़ी गल आ। असीं भी नहीं कहते कोई आतमदाह करे, बहुत माड़ी गल है। परिवारक झगड़े 'च भी इस तरह की गल हुई है, बहुत माड़ी गल हुई है और बहुत दुखी होया सब उस गल दे नाल। किसान भी दुखी होया। ये पति पत्नी का झगड़ा सी, आपस च परिवारक लड़ाई सी, उस बंदे ने आतमदाह किया। किसानां ने उस नूं बचाउण दी कोशिश की है। किसानां दी जिहड़ी फैक्ट फाइंडिंग दी रिपोर्ट आ वो भी साडे कोल आ और असीं अपने जिहड़े निजी सोर्स ने उन्हां दे आधार ते पता किया कि वाकई किसान सच बोल रहे हैं और 100% सच गल है कि यह निजी मामला सी। निजी मामले च उस व्यक्ति ने आतमदाह किया, ब्राह्मण परिवार नाल संबंध रखदा सी। वो तां होया कि इलाके का जिहड़ा बीजेपी का ब्राह्मण लीडर है उन्हें यह गल फैलाउणी शुरू की कि देखो जाट ब्राह्मणों नूं मार रहे ने। बीजेपी की यह पुरानी राजनीति है, चाहे तुसीं मुजफ्फरनगर चले जाओ, चाहे तुसीं गुजरात चले जाओ, बाबरी चले जाओ, कंधमाल चले जाओ, जिथे मर्जी जाओगे बजरंग दल की राजनीति, बीजेपी दीयां बहुत सारिया थावां ते इस तरह की राजनीति की है और उहदे च बहुत सारे लोगों नूं सज़ा भी हुई है, गुजरात च भी सज़ा हुई है। तो इस मसले के अंदर भी एक निजी मसले नूं असीं खुद इन्वैस्टिगेट किया, तां ही असीं कल खबर भी नहीं चलाई। इन्वैस्टिगेट किया कि असल च कहानी की है। कहानी ये है कि निजी मामला सी, ब्राह्मण परिवार नाल संबंधित सीगा व्यक्ति। वो ब्राह्मण लीडर जिहड़ा कौशल इलाके का लीडर, ब्राह्मण कौशल लीडर, उसने जिहड़ियां नफरती तकरीरां करनियां शुरू करतियां। लोग इकट्ठे कीते, इकट्ठे करके लोकां नूं कहा आ किसान बैठे ने, साडे बंदे नूं इन्हां ने अग लाती, इन्हां दे तंबूआं नूं अग ला दो। ये गल उहने
ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੰਗਾ ਭੜਕ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਲੀਡਰ ਇਹ ਰੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੰਗਾ ਹੋ ਜੇ, ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 26 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, 26 ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। 26 ਦੀ ਘਟਨਾ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਰ ਲਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਚਲੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲਾਅ ਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਭੀੜ ਕੌਣ ਆ, ਇਹ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਕੌਣ ਆ, ਇਹ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਕਲਚਰ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜੱਗੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਾਂਡ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਜਿੰਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕੁੱਟੇ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਆ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧਰਨੇ ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਭੇਸ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਖੁਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿਹਲੇ ਕਰਤੇ, ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਹਲਾ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਲੋੜਾਂ ਸੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ। ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕਲ ਜਿਵੇਂ 5-4, ਜੇ ਕਿਤੋਂ 95 ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਨੇ, 5 ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, 20 ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਲਾ ਲਏ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਨਕਸਲੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਰਨਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨੋਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨੋਂ, ਇਕੱਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ। ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ? ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਵੇਅਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੱਲੀ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਨਾ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਧਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਝੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰਕੂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਏਜੰਡਾ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਥੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਓਵਰਆਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੋਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਜਾਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਬੁਖਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਖਲਾਹਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਦੰਗਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਚ ਭੇੜ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰ ਧਰਮ ਇੱਥੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਆ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੱਟ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਮ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਗੀਤ ਸੋਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਨਫ਼ਰਤੀ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਇੰਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਸੰਗੀਤ ਸੋਮ ਦੇ, ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ। ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਹੈ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਬਾਕੀ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਗਲਤ ਆ, ਰੇਪ ਦਾ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬੰਦਾ,
ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਗਲਤ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚੋਂ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਾਂਗੂ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਾਂਗੂ, ਬਾਬਰੀ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਮੈਸੇਜ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਸਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਪ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਲੜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ। ਯੂਰਪ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਜੰਗ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਬੱਚੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਣੂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਬੱਚੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅੰਗੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਬੋਧੀ ਜੈਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਾਦਲੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣ। 84 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? 84 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੰਨ ਲਓ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦੌਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਐਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਦੰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੋਟਾਂ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਇਹਦੀ, ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਵੋਟ ਪੈ ਜੂ, ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਫਿਰਕੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਕਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਆ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰਕੂ ਆ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਨਾ ਬੋਧੀ ਜੈਨੀ, ਕੋਈ ਫਿਰਕੂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚਲਾਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਰਕੂ ਬਣਾਉਣ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੇ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਓ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਚੱਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਰੋਲ ਰਿਹਾਗਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਕੁਝ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘਟਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਜਾਣ ਕੇ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਲਓ ਨਾ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਧੱਕੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਹੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਵਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸੀ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਆਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਘਟਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਲੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਪਰ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੰਗਾ ਹੋ ਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਲੜ ਪੈਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ
ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜ ਪੈਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਲੜ ਪੈਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਰਸਸ ਜਾਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਖਬਰ ਚਲਾਓ, ਪਰ ਖਬਰ ਦੇ ਤੱਥ ਕੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਓ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਆਹ ਘਟਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲਈ ਬਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵਧੀਆ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਰਸਸ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਉਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਘੂਰਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਜੇ ਫਲੇਅਰ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਰਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸੀ, ਵੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਟੁੱਕ ਦਾਂਗੇ, ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ? ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਕਸੂਰ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅਫਸਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, IB ਦੇ ਅਫਸਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀ ਮਰੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ BJP ਉੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ, ਕਤਲ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੋਈ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਆ। ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ, ਸੱਭਿਅਕ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ, ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇ ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗ, ਹੋਰ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ BJP ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ UAPA ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਹਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੇਸ ਠੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, FIR ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ BJP ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਧੋਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਹਨੇ ਲਾਈ? ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ BJP ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਸ ਵੀ ਉਹ 80 ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ 100 ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ 70 ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 100 ਕਰ ਦੂ। ਤਾਂ BJP ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿ ਨਹੀਂ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਬਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਦੱਬਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੀਡੀਆ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿਖਾਓਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸੜਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਓ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਓਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਧਰਨੇ 'ਚ, ਕਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਓਗੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦਾ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਤੱਥ ਵੀ ਦਿਖਾਵੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਬਰ ਚਲਾਤੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਫੀਲਡ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹ 'ਚ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਯਾਰ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਚਲਾਈਏ ਜਲਦੀ। TV 'ਚ ਐ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਚਲਾਤੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਆ ਖਬਰ ਹੈ, ਆ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਆ, ਆਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਆ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਆ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਿਖਰ ਤੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹੀ ਨਾ ਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, 22 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ? ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ? ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਤਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ
ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹੇ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਾਹੇ 1000 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਪੜਿਆ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਣ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹਨੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਆਏ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਲੋਗ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੋ। ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਵੱਲ ਤੋਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਸਲੇ ਠੀਕ ਹੋਣ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ ਤੰਬੂਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਰਸਸ ਜਾਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਰਸਸ ਜਾਟ ਲੜਾਈ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਜਾਟ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਟਕੈਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਟਕੈਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੰਗੀਤ ਸੋਮ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇੱਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹਿੰਦੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਟਰੋਂਗ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਲਓ, ਸਟਰੋਂਗ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਠੋਕਤੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ, ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਪ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਤੇ। ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਅਪਰੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਡਿਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਖਦੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।